कि बावजूद 70 साल की एक योजनाबद्ध तुहानू कसियारा बनाउण दी नीति दे उल्ट तुसी हौसले विच खड़े हो। इहदे पिछे गुरु ग्रंथ साहब जी दी सोच, एकाग्रता ते बल तुहाडे नाल चल रहा है। ए हिंदुस्तान दी ब्राह्मणी सरकार नू मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान दे बॉर्डर तो चैलेंज करदा कि जे एक भी सिख रह गया, जेड़ा बादल नहीं, अमरिंदर नहीं, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की सोच नाल जुड़ के जी रहा है, वो तुहाडे अगे कदे भी झुक नहीं सकता। जे साडे लीडर 47 विच कोई गलती कर गए तां अगलियां उम्मतां समझ के भी उस गलती दे पिछे तुरियां रहन, ये साडी मजबूरी नहीं है। 70 साल दी त्रासदी इस हिंदुत्वा ने जेड़े साडे सिर ते थोपी है, कदे थोपी हुई चीज नू चिर स्थाई नहीं रखा जा सकता। बॉर्डर तुहानू खोलने पैने ने। हिंदुस्तान वालिओ मंग नहीं करते, बड़ा मंग के देख लिया कि अज किसानां दा माहौल बन गया, इन्हां ने भी रैली रख ली। मैं निमरता सहित बेनती करदा, 20 साल पहला भी आही रैली रखी सी कि बॉर्डर खोलो, तां लोग गल्लां करते होणगे। अज दोहां पंजाबां दे विचाले हुसैनी वाला बॉर्डर दे उत्ते बैठ के पंजाब ते कौम दा भविख ते विचारा करने वाली कौम फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ 5-7 मिनट लाने ने, क्यों करके एक तो समा बहुत हो गया, दूसरा तकरीबन सारे नुकते सारे ही बुलारियां ने बड़े विस्तार दे नाल आप जी नाल साझे कीते ने। उचेचे तौर पे मैं कहांगा कि सरदार ईमान सिंह जी मान ने जो आप जी नाल नुकते जिस बरीकी दे नाल, जिस सच्चाई दे नाल साझे कीते ने, उन्होंने जरूर ही सांभ के लेके जाओ, ये मेरी गुजारिश है। जे किते भुल जाओ, कई गल्लां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਵ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, मैं भी बिल्कुल वही गल कहांगा कि बावजूद 70 साल की एक योजनाबद्ध तुहानू कसियारा बनाउण दी नीति दे उल्ट तुसी हौसले विच खड़े हो। इहदे पिछे गुरु ग्रंथ साहब जी की सोच, एकाग्रता ते बल तुहाडे नाल चल रहा है। उस बल ने तुहाडे कोल इतिहास है, व्याख्या तुसी करते रहने हो। 2 बंदे रहन ते भी हार नहीं मनी, गरजा सिंह, बोता सिंह। तुसी किथे हार मन सकते हो? ए हिंदुस्तान दी ब्राह्मणी सरकार नू
मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर तो चैलेंज करदा कि जे एक भी सिख रह गया जेड़ा बादल नहीं, अमरिंदर नहीं, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की सोच नाल जुड़ के जी रहा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ अगे कदे भी झुक नहीं सकता। हुण रही गल बॉर्डर की, बॉर्डर साडा कोई बगाना नहीं, असी उरार भी हाँ, असी पार भी हाँ। और जिदी मां एक होवे वो दो किवें हो सकते ने। पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, उरला पंजाब भी जिंदाबाद है। क्यों? 11 करोड़ पंजाबी परले पंजाब च वसदा है, 3 करोड़ पंजाबी उरले पंजाब च वसदा है। सानू यह कहा गया, साडे लीडरां नूं 47 च कहा गया कि हिंदुस्तान दा हिंदू तुहाडा वड्डा भरा है, तुसी ओहदे नाल रहो ते तुहानू असी एक खिता देंगे जिथे आजादी का निग मान सको। ओ यारो, साडे लीडरां नूं समझ नहीं आई कि साडे वड्डे भरा तां परले पासे दे पंजाब च रहिंदे ने। 19 करोड़ आबादी आ पाकिस्तान दी, जिहदे चों 11 करोड़ तुहाडे दूजे भरा ने। वड्डे भरा तां उधर बैठे ने, भुलेखे च इधर आ गए। पर साडी कौम दी ये कोई मोहताजगी नहीं है। जे साडे लीडर 47 विच कोई गलती कर गए तां अगलियां उम्मतां समझ के भी उस गलती दे पिछे तुरियां रहन, ये साडी मजबूरी नहीं है। असी गुरु सोच, मनुखता पक्खी सोच जिहड़ी सानू साडे गुरु ने दित्ती है, जिहड़ी असी घट तो घट 2 टाइम अपने गुरुद्वारा साहब विच अरदास रूप च कहने आ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सानू कोई माड़ा नहीं, सानू कोई इन्ना चंगा नहीं, इसलिए असी बॉर्डर खोलण दी गल करदे आ कि दोनों भरा मिल के ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, WTO ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਚਲਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਸਾਰੀ ਦਿਸੂਗੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। उस थोड़ चिड़ी हुंदी है। बहुत देर हो गई, 70 साल। हुण असीं हल वल जा रहे हैं। ये जिहड़ी रैली है, ये हल दसदी है। गुरु नानक साहब ने दुनिया के भुलेखे नूं दूर करके उन्हां नूं सुखी करन वास्ते एक मन दे विच सोच लिआंदी। सोच लिआउण लई ओह अपने घर दे विच पए रहिंदे सी, सोचदे सी मैं इस लोकाई नूं किवें चानण दे नाल जोड़ां, ये लोग सुखी हो जाण। उन्हां दे माता पिता ने समझिया गुरु नानक साहब
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦਗੀ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਵੈਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦਗੀ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਢੰਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦਗੀ। ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਵੈਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਹਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਰ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ, ਨੇੜਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਆਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 5 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਰਾਰਲੇ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਚੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਰਿਆ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਮਤ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਪੱਤਰ ਦਈਏ ਪਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਲਿਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਕਿਹਾ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਘੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਘੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਡੇਟ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੱਸਦਾ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਭਲਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਦਲ, ਉਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।